ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ। ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ, ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ, ਖਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ। ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਈ ਚਲੇ ਐਥਾਉ, ਤੈਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ, ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ। ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਤੈਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, कलयुग के बोहित नाम के जहाज, प्रतख निरंकार स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर नित दे नेम दे वांग, रोजाना दे वांग जुड़ मिल करके अपने अमोलक जीवन के सवासां नूं सफला बनाउण दा यतन कर रहे
गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ने आप सबना दे जो गुरु दी बख्शिश सदका इस भागा समा साडी झोली दे विच पिया है। कलयुग दा समा सरबत संसार दे अंदर वरत रिया गुरु प्यारे, ते हजूर बाणी अंदर भी बचन करदे आ ते उंज असी संसार दे विच भी कह लैने आ कि भाई अज कल जिहड़ा वो चंगी विचार सुनाउण वाला जां चंगी गल करन वाला बंदा किते विरला विरला टावां टावां मिलदा है। ते हजूर इसे गल नूं कहिंदे आ कि जग मह उत्तम काढ़ीए है विरले केई के, कि जग दे विचों जे उत्तम लोकां नूं कढना करिए चुनना करिए ते कोई विरला विरला ही नज़र आउंदा जिहड़ा गुरमुख है, जिहड़ा कदे कोई चज दी जीवन दे नाल जुड़न वाली कोई चज दा विचार कोई जीवन दे आचरण दे संबंधी कोई गल सुणाउंदा है। पर गुरु प्यारिओ इस गल दा खास ध्यान रखना कि साडे जीवन दे विच किड्डी क बख्शिश आ गुरुदेव पिता जी दी कि सानू ऐसा गुरु मिलिया वा जिहड़ा ना ते शरीरक रूप दे विच इह गल कहिंदा सानू कि भाई आके तुसी भोजन छकाओ, मैनू कई तरह दे 36 पकवान बनाओ, ना ते गुरु कदे इह गल कहिंदा कि भाई आके मैनू कई तरह दे पोशाके पहनाओ जां मैनू रोज नवें अंगीकार कराओ, नवें नवें मैनू वस्त्र दिओ। गुरु पता की कहिंदा जी, अमृत वेले प्रकाशमान होके सतगुरु पातशाह जी वचन करदे, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, भाई सतगुरु दे प्यारे सिखों आके बाणी नूं पढ़ना करो, बाणी नूं गाउणा करो, इहो ही गुरु दे वास्ते गुरु दा सत्कार है। होर किसे तरह दा गुरु प्यारिओ गुरु दा सत्कार नहीं। सच करके जाणिओ इत्थे कई तरह दे असी पकवान कई तरह दे भेटावां चढ़ावे लैके गुरु दे पास आउने आ, पर गुरु साहिब जी ने ऐलानिया कह दिता इस गल नूं कि भाई सच करके जाणिओ गुरु तां खुश हुंदा जे कि गाउण सुनन वास्ते इस संसार दे इस गुरु दे दरबार दे अंदर अनेकां लोग आउंदे ने, पर पातशाह जी कहंदे भाई सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हरि उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। कहंदे जिस दिन गुरु की आज्ञा नूं मनना आरंभ कर देंगे ना तां विचार की गल नहीं। सो गुरु की आज्ञा नूं आप सरबत संगत मन के गुरु के चरणों दे विच संगत दे विच रोजाना जुड़ते हो, वडभागे ने आप सबना दे। ते जिथे भी कोई माई भाई गुरु दी विचार दे नाल सुरत करके कन्ना दे राही जुड़िया है, इस गल नूं इस विचार नूं सुन रिया, आओ सारे प्रेम सहित गुरु चरणों विच नतमस्तक होइए। अंदरों जी दे रूप विच जिंद दे रूप विच गुरु दे सन्मुख होइए, सुरत नूं गुरु दे चरणों विच जोड़िए, प्यार सहित जपीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु प्यारिओ सुभागा समा मिलिया है। आसा की वार बाणी दी जो इलाही बाणी जगत पिता धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे पावन मुख तो उचारण हुई। पीर दस्तगीर दे नाल बगदाद दी धरती ते इतिहास दे अनुसार विचारा करदियां इस बाणी दा जिहड़ा उचारण होया है,
ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ। 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਦੋਨੇ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਨੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੌਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਾਉ ਦੀਦਾਰ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 12 ਜਾਂ 14 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਣ। ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਚੇਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਨ ਆਖਿਆ, ਦਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ।
तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार। कहते भाई हिंदू धर्म के अंदर सिफत सलाह की जाती आ, कादी सलाहां कीतियां जांदियां ने, कादियां दर्शन दियां। दर्शन तो भाव इत्थे है शास्त्रां, 6 शास्त्र वेदां सिमरतियां दी जिहड़ी वो सिफत सलाह की जाती, भाव उन्हां दी विचार की जाती है। कादे वास्ते? उस अपार प्रभु ईश्वर का दर्शन वेखण वास्ते। उस अपार प्रभु ईश्वर नूं जो शास्त्रां दे विच बयान कीता उहदी विचार की जाती। तीर्थ नावे तीर्थां ते इशनान कीता जांदा, अर्चा पूजा उथे पूजावां कीतियां जांदियां ने। अगरवास बहकार कहंदे नाल चंदन दी सुगंधी दे जिहड़े आले दुआले खुशबू महकाई जाती है। चंदन नूं बड़ा पवित्र मन्निया जाता है। चंदन नूं इत्थों तक के पुरातन जिहड़े साडे गुरु प्यारे विद्वान होए ने उन्हां दे अनुसार चंदन नूं गुरु का दर्जा प्राप्त आ, कि 52 चंद्र एक गुरु आ, कि उस गुरु जिवें एक गुरु अपनी खुशबू अपने सिख दे विच अपने गुण अपने सिख दे विच भर दिंदा आ, इसे प्रकार जिहड़ा चंदन है वो अपने नाल लगे बूटियां नूं भी चंदन कर लैंदा, भाव उन्हां दे विच सुगंधी भर दिंदा है। हुण कहंदे हिंदू धर्म दे विच आ मत आ गई, इस अनुसार वो कारज करते ने कि वो अपने दर्शनां दी अपने शास्त्रां दी सिफत सलाह करते, उन्हां दी विचार करते ने। उस अकाल पुरख दे रूप नूं जिवें शास्त्रां विच बयान कीता उवें इस सारा कारज करते हैं। तीर्थां ते इशनान करते ने, पूजा करते ने ते चंदन दे जिहड़ी सुगंधियां लगाउणा करते हन। अगे विचार करते कहंदे जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार। हुण जोगियां दा मत जिहड़ा वो साहिब जी बयान करदे आ, कहंदे जोगी सुन नूं ध्याउंदे ने। सुन तो भाव अफुर समाधि। वो कहंदे कि अकाल पुरख ना ते सरगुण स्वरूप दे विच है हुण ते ना ही वो निर्गुण स्वरूप दे विच है, वो सुन स्वरूप दे विच है। भाव जदों तो आरंभता हुई, जदों सारा पसारा खत्म हो गया सी, कुछ भी नहीं सी संसार दे उपर, उदों कहंदे वो सुन अवस्था विच सी। इसलिए एक सुन दी अवस्था बन जाती जदों सारियां इच्छावां सारी तरह दीयां गल्लां विचारां मन दे विचों खत्म हो जांदियां। ये अवस्था बनती गुरु प्यारे मौन साध के, चुप रह के। ते हजूर ने पहले बचन दे विच जपजी साहिब विच इस गल ते कटाक्ष कर दिता, कहंदे चुपै चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। चुप रहण दे नाल ते चुप रहा नहीं जाता, मन दे विच तां अनेकां गल्लां चलदियां रहिंदियां। चुप रहण दे नाल चुप किवें रहा जावे? मन दे विच सदा ही गल्लां चलदियां रहिंदियां, मन जिहड़ा वो शांत नहीं हुंदा। खैर जोगियां दे धर्म दे अंदर ये मत चलिया, कहंदे जोगी सुन ध्यान जेते। जिन्ने जोगी ने वो सुन नूं ध्याउणा करदे ने, भाव ध्यान नूं जोड़ के अफुर समाधि विच जांदे ने, जिथे सुन हो जांदे ने। भाव सारी तरह दीयां विचारां सारे तरह दे दुख सुख सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते आ। उत्थे सुन दा नाम रखिया उन्होंने अलख नाम, करतार दा, अकाल पुरख दा, करतार भाव करन वाले अकाल पुरख दा नाम रखिया उन्होंने अलख। जोगी आखदे ने ना अलख निरंजन, भाव इस तरह अकाल पुरख दा नाम लैंदे। फिर कहंदे दूजी पंक्ति विच कहंदे सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार। कहंदे फिर जोगी सूखम मूरत मनदे, सूखम हुंदी जे बरीक, भाव बहुत ज़्यादा बरीक, जिन्हों अज दे समय विच कह दईए ना जिवें आपां संसार ते विग्यानियां दे अनुसार संसार ते सूखम जीव हुंदे आ, जिन्हां नूं माइक्रोस्कोप दे राहीं वेखिया जांदा। कहंदे उस तो भी ज़्यादा सूखम भाव ना दिसण वाला अकाल पुरख दा स्वरूप मूरत इन्हां ने मन्नी है जोगियां ने। नाम निरंजन, नाम उहदा निरंजन रखिया ते ये दोवें नाम जोड़ के अलख निरंजन शब्द बनदा जिहड़ा जोगी वरतदे ने। फिर कहंदे काया का आकार, कहंदे सारा जिहड़ा पसारा है वो जोगी मनदे कि अकाल पुरख दा शरीर है, पर जोत नहीं इहदे विच, शरीर है अकाल पुरख दा। अगे कहंदे संसारक लोकां दी गल आ गई। पहली गल कीती इस्लाम धर्म दी, दूजी गल कीती गुरु प्यारेओ हिंदू मत दी, तीजी गल कीती इत्थे जोगियां दे मत दी। पर आप जी वेखो
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਚਨ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸਮਝਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ 10 ਦੇ 10,000 ਬਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗ ਲੈਨੇ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਭਾਈ 1000 ਗੁਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਭ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੋਭਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ 1000 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਐਥਾਉ ਤਿਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ ਖਰਬਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਆ ਥਾਉ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਿਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਥਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਪੁਰੀਆਂ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਵਸਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ।
ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜਲ ਥਲ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਧਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਫਲੇ। ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਫਲੀ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਧੁਖਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਉਹ ਗੁਣਵੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਖਾਕ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ 16 ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਾਂ 32 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਰ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਭਾਵ ਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ
ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਵੀ ਤਪਦੇ, ਭਾਵ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤਰ ਆਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਭੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਭਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਪਿਆਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੇਵਲ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ